تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب انہیں کہہ دیجئے کہ میری تمہاری مثلیت صرف انسان دکھائی دینے میں، انسان، باقی کسی معاملے میں میری تمہاری کوئی مثلیت نہیں۔ بولیے کیوں؟ ارشاد فرمایا والضحیٰ، میرے حبیب ہمیں آپ کے چہرہ انور کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، اور ہمیں آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلی، میرے حبیب نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ کبھی آپ سے ناراض ہوا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کی ہر بعد میں آنے والی گھڑی پہلے گھڑی سے افضل ہے، آپ کا مقام و مرتبہ ہر آنے والی گھڑی میں پہلی گھڑی سے افضل ہو جاتا ہے۔ حاضرین، جو کچھ لوگ کہتے ہیں آپ اپنے نبی کی شان کچھ زیادہ ہی بڑھا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بدبختو، تم نے حضور کی شان کو ناپ لیا کہ کتنی؟ تم نے سرکار کی شان کو ناپ لیا کہ کتنی؟ کہ کہہ رہے ہو اس سے مت بڑھاؤ۔ اگر کوئی بڑھانا نہیں چاہے، اگر کوئی بولیے تو کیا بڑھا پائے گا ایک عام بشر جس کی شان اللہ بڑھا رہا ہو؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے ذریعے۔ پھر دوسری بات سمجھیے، اگر کوئی شخص کہے کہ سرکار کی شان تو بس یہ ہے، اس سے آگے مت بڑھاؤ، تو ہم کہیں گے نادان، قرآن کہہ رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ شان مصطفیٰ کو اللہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ تم جس لمحے بھی شان مصطفیٰ کو ناپنا چاہو گے، اسی لمحے حضور کی شان کو اللہ اور بڑھا دے گا۔ لہذا حضور کی شان اللہ کے سوا کوئی نہیں ناپ سکتا۔ یا تو خدائی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو، یا پھر نادانی اور جہالت کا دعویٰ کر رہے ہو۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، میرے حبیب اللہ ان قریب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیا کہا گیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں غمگین رہتا تھا اپنی امت کے بارے، اور اللہ سے کہتا تھا باری تعالیٰ میری امت کا کیا بنے گا، قیامت والے دن میری امت کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب آپ کی امت کے معاملے میں اللہ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو راضی کر دے گا۔ حضور فرماتے پھر میں نے اپنے رب سے کہا یا اللہ میں بھی تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ کے اندر ہوگا، جب تک اپنے آخری امتی کو بھی جنت نہ لے جاؤں میں راضی نہیں ہوں۔ اللہ نے آگے فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، میرے حبیب کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ کیا ہم نے آپ کو بولیے؟ یہ ہے میرے موضوع کے حوالے سے دلیل، توجہ ہے آپ کی؟ بولیے نا، توجہ فرمائیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، رسالت، سرکار کی آمد، لاجپال کی آمد، علی کی آمد۔ توجہ فرمائیے گا۔ اللہ نے فرمایا کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ قبلہ اب یتیم کا معنی کیا ہے؟ یتیم یتم سے نکلا ہے، یتم کہتے ہیں انوکھے پن کو، کیا جدا ہو، انوکھا پن جو کسی کے اندر نہ ہو، جو کسی کے اندر، تو یتم سے یتیم ہے، یتیم اس کو کہتے ہیں جس جیسا کوئی نہ ہو۔ یہ جن کے ماں باپ چلے جائیں اسے بھی یتیم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عام بچوں جیسا رہتا، عام بچوں جیسا رہتا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ مانا کیا ہم نے آپ کو سب سے انوکھا نہیں پایا، سب سے جدا نہیں پایا؟ کیا ہم نے آپ کو بے مثل اور بے مثال نہیں پایا؟ آئے آئے حضور کیسے یتیم ہیں؟ اللہ اس میں بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا۔ میرے حبیب جب عام عورت کے پیٹ میں حمل آتا ہے تو وہ بوجھل محسوس کرتی ہے خود کو، جب آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں آئے انہیں کوئی ایسی تکلیف محسوس؟ کیا ہم نے آپ کو بے مثل اور یتیم نہیں پایا؟ میرے حبیب جب عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو گندگی خارج ہوتی ہے، جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ نے کہا خارج منی نور، مجھ سے گندگی نہیں بلکہ نور خارج ہوا۔ حبیب ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ کہ
कि हमने आपको बेमिसल और बेमिसाल नहीं पाया। और हजरत आमिना कहती जब नूर खारिज हुआ, उस नूर से अल्लाह ने सारे फासले मिटा दिए, यहां तक कि मैंने शाम के मोहल्लात तक को देख लिया। हबीब, क्या हमने आपको यतीम नहीं पाया? मेरे हबीब, जब आप दूध पीने लगे तो एक तरफ से पीते थे, दाईं तरफ से, बाईं तरफ से नहीं पीते थे। आए हाय, ताकि मैं अपने भाइयों का हक मारूं, हजरत हलीमा सादिया के दूसरे बच्चों का हक मारूं। मेरे हबीब, उस हालत में भी आप इंसाफ करते थे कि आप यतीम नहीं हैं, कि आप बेमिसल और अनोखे नहीं हैं, कि आप अनोखे नहीं हैं। और मेरे हबीब, जब आप झूले में लेटे होते थे, यार जरा ज़ौक़ से सुनो ना, बोलना तो सीखो, तकरीर सुनना तो सीखो। जब आप झूले में लेटे होते थे और आप उंगली का इशारा करते थे, जिधर उंगली करते थे उधर चांद मुड़ जाता था। क्या हमने आपको यतीम नहीं पाया? क्या हमने आपको अनोखा और बेमिसल बेमिसाल नहीं पाया? और मेरे हबीब, जब हजरत हलीमा सादिया ने आपको ऊंटनी पे बिठाया, वो ऊंटनी जो सबसे पीछे बोझल बोझल चलती थी, वो बरक रफ्तार बन के सबसे आगे जा रही थी। आप जहां जाते थे बहारें आती रही। क्या हमने आपको यतीम नहीं पाया? और मेरे हबीब, और जब आप चलते थे, धूप में जाते तो बादल आप पर साया करता। भला किसी और पे भी करता है? भला बादल किसी और पे भी साया करता है? बादल आप पे साया करते। क्या हमने आपको यतीम नहीं पाया? और मेरे हबीब, जब आप जवानी में थे तो जवानी की जो उम्र होती है, इंसान के मेलानात, इंसान के रुझानात, इंसान के अंदर जो एक जिनसी मेलानात पैदा होते हैं, मेरे हबीब, आपकी जवानी आम जवानी जैसी ना थी। आपकी जवानी तहारत वाली थी, नफासत वाली थी, पकीज़गी वाली थी। मेरे हबीब, ऐसी जवानी जो किसी को ना मिली। क्या हमने आपको यतीम नहीं पाया? तय्यब व ताहिर आपकी जवानी थी। और मेरे हबीब, जब आपका बचपना था और मक्का में कहत आ गया, क्या मक्का में कहत आया, ये सही बुखारी में 2 मरतबा रिवायत आई है। मेरा जो किबला जो एमफिल का मैंने थीसिस मकाला लिखा है वो बुखारी शरीफ पे लिखा है, इसलिए मैं बुखारी पढ़ के बात कर रहा हूँ, सुनी सुनाई तकरीर नहीं है। इमाम बुखारी ने 2 मरतबा ये रिवायत पेश की जब मक्का में कहत आया। क्या आया बोलिए? तो सब लोग लात मनात उज़्ज़ा दूसरे बुतों के पास जा रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, बारिश नहीं आ रही, कहत नहीं जा रहा है, तंगदस्ती नहीं जा रही। तो सब ने मिल के फैसला किया कि जब कहीं से कुछ ना बने तो फिर हमें बनु हाशिम के दरवाजे पर चले जाना चाहिए। सब चल के हजरत अबू तालिब के दरवाजे पर आ गए। कहने लगे, ए सैयद बतहा, ए सैयद बनु हाशिम, हमारी मदद कीजिए, हमने दुआएं मन्नतें हर काम कर लिया, कहत नहीं जा रहा, बारिश नहीं आ रही। और मैं, अच्छा कोई बात नहीं, जो इस दर पे बनु हाशिम के दरवाजे पे आता है फिर खाली नहीं जाता। तुम्हारा काम सुबह हो जाएगा, सुबह सुबह आना मेरे पास। सब चले गए। सुबह सुबह काफिला जुलूस बन के हजरत अबू तालिब के दरवाजे पर आ गया। खुनकी थी, ठंडक थी। हजरत अबू तालिब ने चादर में कुछ लपेटा और चल पड़े। लोगों ने कहा, अबू तालिब ये चादर में क्या है? चादर हटाई तो सरकारे दो आलम को सीने से चिपटाया हुआ था। कहा, सर्दी में आप इस शहजादे को बाहर क्यों ले आए? पर मैं, काम इसी ने तो करवाना है, काम इसी ने तो करवाना, इसलिए लेके चल रहे हैं। मेरे आका को हजरत अबू तालिब लेके आए और आपकी पुश्त मुबारक को काबे से लगा दिया। पुश्त मुबारक को किबला काबे से लगा दिया। और हजरत अबू तालिब कहने लगे, शहजादे जरा नन्हे नन्हे हाथ उठाए और अल्लाह के हुजूर दुआ करे, अल्लाह हमें बारिश अता फरमाए। मेरे आका ने जैसे ही हाथ उठाए, अभी हाथ मुंह पे नहीं फेरे थे कि मूसलाधार बारिश शुरू भी हो चुकी थी। अब हजरत अबू तालिब शायर भी थे, हजरत अबू तालिब के शायर भी थे। जब ये मंजर देखा ना तो शायराना रग फड़की, शायराना रग फड़की। फिर बदी दाढ़ी पे कतरे गिर रहे हैं बारिश के, फिर बदी आपने कसीदा पढ़ा। सबसे पहले जिसने हुजूर की शान में कसीदा पढ़ा इस दुनिया में वो हजरत अबू तालिब है। हुजूर की आमद के बाद आपने पूरा कसीदा पढ़ा और उसका शेर मैं एक सुना दूं आपको। हजरत अबू तालिब ने पढ़ा, वो अबयदा
युस्तस्कल गमामु बिवजहिही सिमालुल यतामा इस्मतुन लिल अरामिली। हज़रत अबू तालिब ने कहा वो अबयद, ए गोरे मुखड़े वाले महबूब, वो अबयद युस्तस्कल गमामु बिवजहिही, ए गोरे चेहरे वाले, गोरे मुखड़े वाले महबूब, जिनके चेहरे के वसीले से बारिश मांगे तो खुदा जरूर नवाजता है। सिमालुल यतामा इस्मतुन लिल अरामिली, जो यतीमों के सर पर हाथ रखने वाला है और बेवाओं के सर पर चादर रखने वाला है। हज़रत अबू तालिब ने 7 साल मेरे नबी की उम्र है, उस उम्र में हुजूर को इतना जान लिया जितना दुनिया ने हुजूर को बाद में जाना। हाय हाय। तो मेरे हबीब, जब आप हाथ उठा दें और बारिशें आ जाएं, क्या हमने आपको अनोखा नहीं पाया? क्या हमने आपको यतीम नहीं पाया?